हजूर उठे, दिन चढ़िया, रब की बंदगी विच होए। गोपाल दत्त पंडित कोले फिर चले गए। बाबा मेहता कल्याण दास जी 5-6 साल की उम्र हजूर दी। बाबा मेहता कल्याण दास जी कहन लगा, पंडित जी तुसी बहुत वधिया बच्चे नूं पढ़ाया। वो कहंदा मैं तो हैरान हाँ, मैं नहीं पढ़ाया असल विच। क्यों? मैं तो पहला बोलन मैनूं दिंदे नहीं सी नानक। मेरे बोलन तो पहला आप ही बोल पैंदे सीगे भी इन्नी बुद्धि। सर्व बुद्धियां का अधिष्ठान, सर्व बुद्धियां का आसरा गुरु नानक ते उन्हां दी बुद्धि। क्या बात है। अगले दिन फिर कहन लगा, बच्चा तेरा पिता खुश होवेगा, तू कल बहुत वधिया पढ़िया, अज फिर पढ़। गुरु नानक कहन लगे, पंडित जी की पढ़ाओगे? कहंदा अज मैं तेनू लेखा जोखा सिखाउणा। आह, लेखा जोखा। गुरु नानक देव महाराज कहन लगे, पंडित जी काहदा? बेटा तू कल 1 तो लैके 100 तक जिहड़ी गिनती पढ़ी, पहाड़े भी पढ़े, पर हुण आपां लेखा जोखा करांगे। घटाओ जमा प्लस माइनस जिन्हों अज कह दिंदे आ, गुणा। तेरा पिता पटवारी आ, तू वड्डा हो के, क्योंकि प्यो यही कहंदा जिहड़ा कित्ता मैं करदा मेरा पुੱਤ भी यही करन लग पवे। असल विच ते यही विचार हुंदी ना प्यो ते पिता दी। जो धंधा पिता करदा हुण ओह पुੱਤ करदे आ, दुनियावी तौर ते आपां नूं पता। लेखा जोखा जिहड़ा बच्चे वो तू सिख ला। ये बचन सुन के पंडित गोपाल दत्त नूं गुरु नानक देव महाराज कहन लगे, पंडित जी मैनूं एक गल दसो भी तुसीं लेखा जोखा कर लैंदे हो? कहंदा हाँ। नानक मैं तेरा टीचर हाँ, मैं तेरा उस्ताद हाँ, मैं तेनों पढ़ा रहा। देखो गए सी पढ़न पर पढ़ा के आउणगे। ये गुरु नानक है। दुनिया दे विच जिन्ना मर्जी इतिहास पढ़ लवो, इतिहास वाच लवो, सारे पीर पैगंबर अवतार औलिए सत्कारयोग है। वो जिस वेले पढ़न गए आ, वो पढ़ के आए अपने उस्ताद टीचर को, अपने अध्यापक को पढ़न गए आ, वो पढ़ के आए आ। पर एक केवल सृष्टि दे मालक, ब्रह्मंड दे मालक इतिहास इन्हां गल्लां दी गवाही भरदा है। जो पढ़न गया, कोई भी गुरु पीर अवतार, कोई देवता, वो पढ़ के आया। इतिहास इस गल की गवाही भर रहा कि गुरु नानक, केवल गुरु नानक पढ़न गए आ, पर पढ़ के नहीं आए, उल्टा पढ़ा के आए। गोपाल दत्त पंडित नूं पढ़ाया, अगे आपां विचारांगे। मौलवियां नूं पढ़ाया, गुरु नानक ने ते सारी सृष्टि नूं पढ़ाया। ये सारी कथा अगे आउणी। गोपाल दत्त कहन लगा, कहंदा हाँ बच्चे मैनू मेरे तो जो तू तेनों 1 तो लैके 100 की गिनती, तेनों मिनती, तेनों मैं पहाड़ा, तेनों मैं गुणा प्लस घटाओ, संस्कृत की जो हैगी भाषा, जो मर्जी सुन, मैं तेनों क्यों सुनावा? नाले कहते मैं तेन। गुरु नानक देव महाराज कहन लगे, पंडित जी असल में जो तुसी पढ़ना सी, जो तुसी पढ़ाउणा सी बच्चियां नूं, जो तुसी गिनती मिनती करनी सी, वो तुसी कीती नहीं। जो लेखा जोखा करना सी वो कीता ही नहीं। हुण पंडित गोपाल दत्त फिर हैरान हो गया भी कल भी मैं हैरान सी, सुनिया भी सी पंडित हरदयाल तो, पर अज ते इहदे मन विच जिग्यासा, जिग्यासू भावना जा कहंदे आ पैदा होगी, ग कहंदे ज्ञान दी आस, कहंदे आ इच्छा। अप्रोकश ब्रह्म ज्ञान दी जिहड़ी इच्छा सी वो पैदा होगी भी हुण गुरु नानक मेरे ते रहमत करनगे। अच्छा नानक तू किहड़े लेखे जोखे दी, तू किहड़ी दी गल करदा पंडित? मैं तो बच्चा, क्योंकि बच्चा ही कह रहा ना, मैं तो बालक नानक आ, जिहड़ा लेखा जोखा ये सारा कर लेना। महाराज कहन लगे, ये लेखा जोखा धंधियां च पावेगा, ये लेखा जोखा जन्म मरण के गेड़ विच, ये लेखा जोखा 84 लाख का गेड़, ये लेखा जोखा
ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਪਾਵੇਗਾ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਏ ਆ ਪੜਨ, ਪਰ ਪੜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸੁਲਾਹਾ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਅਟੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਕਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪੜਨ ਗਏ, ਪੜਾ ਕੇ ਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਫਿਰ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾਨਕ, ਬਾਲਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਣਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੀ ਲੇਖਿਆਂ ਜੋਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਆ, ਬੜੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਲ ਮੋਹ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਕਮਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਮੋਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਾਲ ਮੋਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਆ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਭਾਵ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਗ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਬਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਲ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਘਸ ਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਾ ਇਹਦੀ। ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮਤ ਕਾਗਦ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕਾਗਜ਼। ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲਿਖਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਫਿਰ ਕਲਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਓ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਖਾਰੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਲੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਉ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਬਣਾ, ਚਿੱਤ ਲਖਾਰੀ, ਤੇ ਲਖਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਬਣਾ। ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਖਾਰੀ,
ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਓ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਖਾਰੀ। ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਚਿੱਤ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਲਿਖਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਿਖਾਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਲਿਖ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸੁਲਾਹਾ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਲਿਖ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰੇਗਾ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਗੇਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੂਏ। ਸ਼ੁਭ ਲੇਖਾ ਇਹ ਲਿਖ। ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੜਨ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪੜਾ ਕੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੂੰ। ਘਰ ਚਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਲਾ ਕਰੀੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ? ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈ।